और ये कैप्टन अमरिंदर जिहड़ा हुण जिसका ऑलरेडी डाउनफॉल शुरू हो चुका है, वो तो आउट ही है हुण पिच तो। उन्होंने नवा जमूरा नवजोत सिद्धू लिया के खड़ा कर दिता है कि ये कहते हैं कि भाई डैवल नूं भी उहदा हक देना चाहिए। एक काम उन्हें जरूर ये चंगा किया जांदे जांदे कि मलेरकोटले नूं एक डिस्ट्रिक्ट के तौर के उत्ते रैकगनाइज किया। एशिया दीआं वड्डियां ईदगाह चों एक ईदगाह मलेरकोटले जा जिथे 15,000 लोगों ने बकरीद वाले दिन जिहड़ी आ वो नमाज उत्थे अदा की। और इस तो इलावा उहदे च जिहड़े ने वड्डे वड्डे उन्हां दे आगू भी आए, मुफ्ती पंजाब मौलाना इरतकौल हसन कांदलवी, उन्होंने जिहड़ी है उस नमाज नूं लीड किया और इंसानियत दे और प्यार दा मैसेज उन्होंने दिता है। दर्शकों ब्रेक तो बाद आप सभ नूं जी आया कहते हैं। स्टैंड वाले सैक्शन दे विच आपां गलबात करन जा रहे हैं कि भारतीय कब्जे वाले पंजाब विच मुसलमान भाईचारे वालों बकरीद का जिहड़ा त्यौहार सी वो बड़े उत्साह नाल मनाया गया। सो मलेरकोटले दी ईदगाह विच 15,000 तो ज़्यादा मुसलमानों ने सांझे तौर पर नमाज अदा की है। सो पंजाब विच मुसलमान जिहड़े भैन भरा ने वो बहुत महफूज महसूस करते हैं। सो हालांकि भारत भर में जिहड़े हिंदू तवियां ने मुसलमानों के खिलाफ जिहड़ी नफरत का माहौल है वो सिरजा होया है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं और नाल ही गुरबाणी चरण की सांझी तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसे तरह बने रहना। देखण सुनने लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो साडे एक बड़े प्यारे व्यूअर दलजीत सिंह उन्होंने कल और उस तो पहला भी 2-3 दिन पहला फेसबुक के उत्ते एक लिंक शेयर किया सी और वो लिंक समराले दे नेड़े जिला लुधियाना है, समराला वड्डा कस्बा है, उहदे नेड़े पिंड है नागरा, उस नाल संबंधित सी कि किवें उस नागरा पिंड दे 2 वड्डे सरदारां ने अपनी ज़मीन जिहड़ी है वो डोनेट की ताकि मुसलमान भरा जिहड़े उत्थे मजदूरी करते ने नेड़े तेड़े दे होर पिंडां च भी वो जिहड़े ने उन्हां दे लई इबादत दे लई नमाज अदा करन दे लई थां होए। और उस दे उत्ते एक NGO ने एक पूरी जिहड़ी है वीडियो बनाई और सानू वीर दलजीत सिंह उन्होंने जो लिंक भी भेजा कल उन्होंने फिर शिकवा किया है कि जी जे इन्नी वड्डी गल खबर है TV 84 नहीं शेयर करेगा तो कौन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीर दलजीत सिंह जी, तुसीं साडे ते माण करदे हो। पर असीं ये गल दसदे ही है कि भी ये जिहड़ा वीडियोज़ ने इन्हां दा कॉपीराइट हुंदा है। जे तां पिक्चर्स और दूसरे च डिटेल होए फिर असीं उहनूं खबर दे तौर ते डिस्कस कर लैंदे हैं, लेकिन असीं इस तरह वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि उन्होंने मोनेटाइजेशन च पाया हुंदा है और ये फिर कॉपीराइट इनफ्रिंजमेंट और उहदे नाल जिहड़ा वो साडा जिहड़ा पेज आ वो ब्लॉक हो जांदा है। पर असीं रैकगनाइज कर रहे हैं तुहानूं तुहाडे इस जिहड़ा जिवें तुसीं प्यार करदे हो तुसीं सानूं लिंक भेजिआ भी और असीं एप्रीशिएट करदे हैं नागरा पिंड दे उन्हां और एक पूरा वो फंक्शन हुंदा है जिहदे च उन्हां नूं ऑनर कर रहे हैं और मुसलमान भरा गुरु गोबिंद सिंह साहब की पिक्चर उन्होंने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई जिवें सरबंसदानी के तौर पर सिख कौम 10वें पातशाह नूं प्यार करती है, तुसीं मुसलमान भैणां भरावां दी जिहड़ी है उस गल नूं समझदे हैं ये जैस्चर किया और एक बड़ा टचिंग जिहा सीन है वो पिक्चर दे रहे हैं, मूँह मिठा करवा रहे हैं और तुसीं उन्हां मुसलमान भरावां दे चेहरिਆਂ ਦੇ उत्ते एक खुशी का इजहार देख सकते हो। इस तरह मैं जो तुसीं ये कहा कि भाई एक पासे हिंदू तवियां ने भारत भर दे विच नफरत फैलाई हुई है मुसलमानों के खिलाफ, घट गिणतियां के खिलाफ। पंजाब बेशक इंडियन ऑकूपाइड है, असीं आज़ादी नाल उत्थे गल नहीं कर सकते, पर इहदे बावजूद सिख कौम विचला जिहड़ा सब नूं प्यार करन दा जज्बा है, साडा कार्डिनल प्रिंसीपल है, वो उस धरती के उत्ते भी उन्होंने हिंदू तवियां की नफरत के विचाले भी उसका जलवा दुनिया ने देखा। कोविड-19 के चलद्या हुए लंगर वो ऑक्सीजन की जड़ा लंगर हुए कश्मीर के मुद्दे ते उत्ते किवें आउटरीच करके कश्मीरी बच्चियां नूं थां थां पहुँचाना। और ये कैप्टन अमरिंदर जिहड़ा हुण जिसका ऑलरेडी डाउनफॉल शुरू हो चुका है, वो तो आउट ही है हुण पिच तो। उन्होंने नवा जमूरा नवजोत सिद्धू लिया के खड़ा कर दिता है। पर ये कहते हैं कि भाई डैवल नूं भी उहदा हक देना चाहिए। एक काम उन्हें जरूर ये चंगा किया जांदे जांदे कि मलेरकोटले नूं एक डिस्ट्रिक्ट के तौर के उत्ते रैकगनाइज किया। मलेरकोटला टाउन जिथे 1.5 लाख मुसलमान आबादी है और लागले जिहड़े पिंड ने
शायद 42 पिंड ਜਾਂ 84 ਪਿੰਡ ਟੋਟਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਡਬਲ ਨੇਮਡ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਈਦਗਾਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖਬਰ ਬਕਰੀਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 2-2 ਲੱਖ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਈਦਗਾਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਈਦਗਾਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਜਾ ਜਿੱਥੇ 15,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਕਰੀਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਏ, ਮੁਫਤੀ ਪੰਜਾਬ ਮੌਲਾਨਾ ਇਰਤਕਾਲ ਹਸਨ ਕਾਂਦਲਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਔਰ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਕਰੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਏਸਿਸ ਹੈ, ਨਖਲਿਸਤਾਨ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਜਦੋਂ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਖਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਓਏਸਿਸ ਹੈ ਉਸ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਖੱਟ ਨੇਮ ਕਰ ਕੋਠੜੀ ਬਾਂਧੀ, ਬਸਤ ਅਨੂਪ ਬੀਚ ਪਾਈ, ਕੁੰਜੀ ਕੁਲਫ ਪ੍ਰਾਨ ਕਰ ਰਾਖੇ, ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨਾ ਲਾਈ, ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਤ ਰੋ ਰੇ ਭਾਈ, ਗਾਫਲ ਹੋਏ ਕੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ, ਚੋਰ ਮੁੱਸੈ ਘਰ ਜਾਈ ਰਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਨਸਾਨੀ ਵਜੂਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਨੱਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਆਰਗਨ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਤੱਤ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼, ਵਾਯੂ, ਅਗਨੀ, ਜਲ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੁਮਕਦੀ ਹੈ, ਧੜਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾੜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਦਫਨਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੱਟ ਨੇਮ ਕਰ ਕੋਠੜੀ ਬਾਂਧੀ, ਬਸਤ ਅਨੂਪ ਬੀਚ ਪਾਈ। ਖੱਟ 6 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 5 ਤੱਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਰਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਫ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਨੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਨੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾ ਮਿਸਾਲ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਕੁੰਜੀ ਕੁਲਫ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰ ਰਾਖੇ, ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਚਾਬੀ, ਕੁਲਫ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁੰਜੀ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਵੀ ਔਰ ਤਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ। ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨਾ ਲਾਈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਤ ਰੋ ਰੇ ਭਾਈ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿ, ਗਾਫਲ ਹੋਏ ਕੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ, ਚੋਰ ਮੁੱਸੈ ਘਰ ਜਾਏ। ਕਿ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲੁੱਟਣਾ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਪਹਿਰੂਆ ਧਰਮੇ ਰਹਤੇ ਤਿਨਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਿਆਰਾ, 5 ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ, 2 ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, 2 ਨਾਸਾਂ, 1 ਮੂੰਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜੋ ਹੀ ਗਲਤ ਵੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ
ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਪੈਰੂਆ ਧਰਮੇ ਰਹਤੇ ਤਿਨਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਿਆਰਾ, ਚੇਤ ਸੁਚੇਤ ਚਿੱਤ ਹੋਏ ਰਹੋ ਤੋ ਲੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਉਜਾਰਾ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਅਲਰਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਟ, ਫਿਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਨੌ ਘਰ ਦੇਖ ਜੋ ਕਾਮਨ ਭੂਲੀ, ਬਸਤ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਮੂਸੇ, ਦਸਵੇਂ ਤਤ ਜਮਾਈ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨੌ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਦਿਖਾਏ, ਦਾ ਮਤਲਬ 9 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੀ 2 ਅੱਖਾਂ, 2 ਨਾਸਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ, ਜ਼ਬਾਨ, ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਸ ਹੈ, ਲਿੰਗ ਔਰ ਗੁਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਸਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਸਤ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਮੂਸੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲਟੇਰੇ ਨੇ, ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਗਲਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਤਤ ਸਮਾਈ, 10ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਤੱਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।